салом бинандагони азиз, шумо барномаи ахбори озодиро дар пахши мустақим тамошо доред ки таҳввулоти ахири Тоҷикистону ҷаҳонро манзуратон мегардонад. имрӯз 3 май ин мавзӯъҳоро дорем. аз видеокамераи нимҳирфаӣ то телефони ҳушманд, қадрдонии ғолибони озмуни сухане дорам дар дафтари душанбегии радиои озодӣ. ҷанги Русия бар зидди Украина ба озодии матбуот дар саросари олам аз ҷумла Тоҷикистон таъсири манфӣ гузошт. ва наздикони ронандае ки дар таниши марзии зимистони имсол ҳалок шуд иддао доранд ки мақомот ваъдаи худро фаромӯш карданд. 60 моҳа ойлӣ кашона ман вай кара метиям туғари кара гуфтам мана накарам. бахши тоҷикии радиои озодӣ имрӯз дар рӯзи ҷаҳонии озодии матбуот ғолибони озмуни сухани дорамро бо ҷоизаҳо қадрдонӣ кард. озмуни мазкур аввали соли ҷорӣ эълон шуда 3 барандаи он муайян гардид. ҳадафи он ин буд ки довталабон сухани худро озодона баён доранд ба умеди он ки шояд ин ҳарфи онҳо ба гӯши шунавое расад ва ба дарди даво шавад. гузоришро аз ҷараёни тақдими ҷоизаҳо ба ғолибон дар матлаби ҳамкорам Сарвинози Рӯҳулло мебинем. ба масоиле ки барои мардум кӯмак мекунанд, яъне даст мезананд. рӯзи 3 май дар дафтари радиои озодӣ дар шаҳри Душанбе ба ғолибони озмуни сухане дорам ҷоизаҳо тақдим шуд. дар тақдими ҷоизаҳо Муҳаммад Вафо Ризозода, мудири дафтари радиои озодӣ гуфт ки озмуни сухане дорам аз 20 январ то 20 апрел идома ёфт ва чандин нафар ширкат карданд. ин озмуне ки эълон карда будам, яъне сухани дорам, яъне эълон шуда буд ки ҳар кас агар навори видеоӣ дорад ё сухане гуфтание дорад ки барои мардум кӯмак мекунад, бо ҳамон маводи худ, маводи видеоӣ бошад, аз тариқи телефон метавонад ки оно пешкаш кунад, яъне метавонист ки оно барои озмун ироа намояд. ва баъд аз баҳсу баррасиҳо масъулини радиои озодӣ натиҷаҳои онро дар ин остонаи рӯзи байнулмилалии озодии матбуот эълон карданд. ҷоизаи аввал ба блогери тоҷик Далери Имомалӣ барои силсилаи блогҳояш аз мушкилоти мардум ва ширкаташ дар барномаҳои озодӣ дода шуд. ҷои якум видеокамераи нимҳирфаӣ буд ки ба Далери Имомалӣ тақдим гардид. خب واقعا تشکر میگم با راهبریت آزادی، با تیم دفتر آزادی در تاجیکستان و در پراگ که این باوری را به ما سزاوار دانستند و مسئولیتمون دهچند میشد. بعد این تشکر میگم از همه بیننده های صحیفه آزادی و صحیفه خودم که پیگیری میکنن، همه را در آزادی هم در صحیفه خودم با شعاری که همیشه در ویدیو گزارشام هست میخوام به انجام برسونم. زنده باد صلح و ثبات و آرامش در روی دنیا و در تاجیکستان. ҷоизаи дуввум ки навтарин намуди планшет буд ба Бахтиёр Мирзоев, омӯзгор аз шаҳри Душанбе, барои пешниҳоди ҷолиби рушди дучархасаворӣ тақдим шуд. аввал раҳмат ба ҳамон мисол ахранаҳои донишгоҳ ки ҳаваё сабаб шуданд ки мо пешниҳоди худро пешкаш кардем. мутаассифона маро ки ҳангоме ки дар донишгоҳ намонданд, ҳамин сабаб шуд ки пешниҳоди худро пешкаш намоем ва дар баробари ин инчунин боз боиси хурсандӣ ҳам гашт ки соҳиби ҷоиза ҳам гаштем ва бигузор ҷавонон бештару бештар ба варзиш ҷалб карда шаванд. инчунин роҳи пешгирифтаи мо ҳам роҳи бениҳоят хуб аст, велосипедронӣ. ҷоизаи сеюм ба донишҷӯ Зеварбону Рауфӣ барои силсилаи блогҳояш аз ҳаёт ва андешаи ҷавонон тақдим гардид. ҷои сеюм телефони ҳушманд буд. ин озмуни беҳтарин суханон дар мавзӯи озод буд. шарт ин буд ки корбарон ҳар чизеро ки муҳим медонанд пешниҳод намоянд. дар гузашта ҳам радиои озодӣ чанд озмун эълон кардаву ба ғолибон ҷоизаҳо тақдим карда буд. ташаккур бори дигар аз ҳамаи шумо. рӯ меорем ба мавзӯъҳои дигар. созмони хабарнигорони бидуни марз қароргоҳаш дар Порис 3 май гузориши нави худро дар бораи вазъи озодии баён дар кишварҳои ҷаҳон нашр кард. бинобар он ҷанги Русия дар Украина фаъолияти хабарнигоронро дар ҷаҳон сахту мушкил кардааст. дар шохиси имсолаи озодии матбуот Русия аз нигоҳи вазъи озодии баён 5 зина баст шуда, аммо мавқеи Тоҷикистон баръакс чанд зина боло рафтааст. идомаи мавзӯъ дар гузориши Зарангези Наврӯзшоҳ.
خبرنگاران بدون مرز سازمان بین المللی مدافع حقوق روزنامه‌نگاران در گزارش نوی خود تأثیر جنگ بدلیل روسیه را در اوکراین به وضع آزادی مطبوعات ویرانگرانه خوانده است. در این حادثه ها چندین ژورنالیست کشته و زخمی شدند. طبق این گزارش کشورهای آسیای مرکزی رسانه ها را زیر فشار قرار دادند تا مانع بازتاب بی‌طرفانه جنگ روسیه در اوکراین شوند. حامیان حقوق ژورنالیستان در تاجیکستان میگویند مسئله انعکاس حادثه های اوکراین در این کشور خیلی حساس است و رسانه های دولتی از بازتاب آن خودداری میکنند. ما در یک حالت قرار داریم که بها دادن به عمل اوکراین یا عمل روسیه برای ما خیلی مشکلی پیش می آورد. ما نمی توانیم این یا آن جانب را تنقید کنیم با آن خاطر که شماره خیلی زیادی مهاجران مهنتی و اشخاصی که دو شهروندی دارند در روسیه، یعنی تاجیکایی که در روسیه زندگی میکنند، این یک عاملی است که تاثیرگذار به فعالیت وسایل اخباری ما بود. در همین حال جایگاه تاجیکستان در شاخص نوی آزادی بیان گزارشگران بدون مرز 10 زینه بهتر شده است، اما کشور همانا در قطار دولت‌های قرار دارد که وضعشان دشوار است. حامیان حقوق میگویند این بهاگذاری نسبی است و بیشتر به آن تکیه شده است که در تاجیکستان در یک سال اخیر هیچ خبرنگار لطوکوب یا کشته و زندانی نشده است، ولی مشکلات دیگر هنوز باقی است. البته جای افتخار است که تاجیکستان امسال در شاخص رده‌بندی آزادی بیان 10 زینه به طرف مثبت بالا رفته است و از کشورهای مثل آذربایجان و روسیه و خب بلاروس اینها در پیش است. ولی من فکر میکنم که در یک سال آخر در بخش آزادی بیان در تاجیکستان کدام تحولات جدی نآمده است. برعکس محدودیت ها زیاد بود، از جمله برای برخی رسانه ها مانع گذاری شد که در انعکاس این یا آن مسائل، خصوصا مسائل مهم داخلی بسیار پیشتاز نباشند و این چیز باعث شد که این موضوع ها با گونه‌ای که میبایست در رسانه های ما بازتاب نشد. ولی باید این گزارش را جدی‌تر دید که دلیل های اونها برای در این مقام جا دادن تاجیکستان چیست. امسال تاجیکستان در میان 180 کشور در مقام 152 قرار دارد. سال گذشته در جای 162 بود. با گزارش خبرنگاران بدون مرز تاجیکستان در 21 سال اخیر در میان 180 دولت هرگز به سوی کشورهای آزاد حرکت نکرده، بلکه بیشتر به طرف کشورهای بسته و خودکامه دویده است. مقامات برعکس باور دارند که ده‌ها روزنامه و مجله و تلویزیون و رادیو فعالند و کسی مانع سخن حق نیست. شما برنامه اخبار رادیو آزادی رو تماشا دارید. دوستانی شهر ترسونزاده مرگ زمیره نورقولова ساکن 27 ساله دهه خیرآباد این شهر را تحقیق دارد. این زن جوان روز 27 اپریل در بیمارخانه مرکزی ترسونزاده درگذشت. پزشکان گفتند که زمیره از استعمال زیاد یک نوع حب یا تابلت زهرآلود شده بود. امرو نورقولov پدر زمیره ادعا دارد که دخترش روز 26 اپریل از جانب شوهرش لطوکوب شده در پی این خودکشی کرده است. او عکس‌های پای‌ها و دست‌های کبود گشته دخترش را فرستاد که ظاهراً در بیمارخانه برداشته شده است. پیوندان امیدجان صابرов شوهر این زن لطوکوب شدنش از جانب او را رد نکردند و گفتند که آن با سبب یک بحث خردی خانوادگی به میان آمد. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همین این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. حالا می رویم به شمال تاجیکستان. نزدیکان عبداللطیف شریف فراننده ماشین یاری تاجیلی که 3 ماه پیش در جریان نیزوی مرزی کشته شد از وعده خلافی مقامات شکایت دارند.
آنها میگویند مقامات وعده دادند که معاش 60 ماهه عبداللطیف شریفوف را میپردازند. برای نزدیکانش زمین نزدیاولگی میدهند و یکی از کوچه ها را به نامش میگذارند. مسئولین بیمارخانه مرکزی شهر اسفره که شریفوف آنجا کار میکرد گفتند وعده خود را فراموش نکردند. مولا رجب یوسفی و فرزان محمدی گزارش میدهند. همسر عبداللطیف شریفوف به یاد شوهرش میگریید. از خدمت و صداقت به کارش میگوید این ماشین یاری تجلی عبداللطیف شریفوف است که در جریان نزاع شب 27 ینور در مرز تاجیکستان و قرقیزستان خراب شد. گفته می شود نقلیات را با مینامیات زدند. هنگام حمله عبداللطیف شریفوف و 2 نفر دیگر داخل ماشین بودند. شریفوف 62 ساله کشته شد و همراهانش سخت جراحت برداشتند. جسد پاره شده راننده یاری تجلی را زود به خاک سپاریدند. پیوندانش گفتند سرطبیب بیمارخانه شهر اسفره در مراسم دفن وعده های زیاد داد. همون روز هر دکتر آمدن اینجا دادراشون بودن و یا عبداللطیف کندای هاشون بودن در نه همه خلقند وعده دادن که خودشون من در خانهشون رو نشان دادم. من دپوتات گفتم خودشون من دپوتات من خانجا همین در این شهر گرفتم تیم گفتم نکرم. حاضر گفتن که من 60 ماه آیلی کشانه من وای کرم میتیم تو غری کره گفتم من نکرم. با سبب در سفر خدمتی بودن نتوانستیم سرطبیب بیمارخانه شهر اسفره را پیدا کنیم. دیگر مسئولین بیمارستان با پیشنهاد سند گفتند وعده های خود را فراموش نکردند. از جمله در این سند سرطبیب بیمارستان از شهردار اسفره خواسته است برای فرزندان عبداللطیف شریفوف زمین نزد حولگی جدا کنند. در این سند سرطبیب به وکیلان خلقی شهر اسفره پیشنهاد کرده است که کوچه به نام شریفوف نامگذاری شود. مسئولین بیمارستان در صحبت بدون میکروفون گفتند 60 ماه معاش عبداللطیف شریفوف مرحله به مرحله پرداخت کرده می شود. بعد یک هفته بازدید خبرنگاران رادیوی آزادی از منزل عبداللطیف شریفوف، شهردار اسفره هم به نزد پیوندان شریفوف آمده وعده کمک کرده است. بهاءالدین بهادرزاده رئیس شهر اسفره گفته است به پیوندان عبداللطیف شریفوف زمین نزد حولگی داده شد و یکی از کوچه های شهر به نام این راننده کشته شده گذاشته می شود. اما در خبرنامه شهردار اسفره درباره پرداخت 60 ماه معاش عبداللطیف شریفوف چیزی گفتن نشده است. نه معاش 60 ماه، نه زمین نزد حولگی و نه نامگذاری کوچه عبداللطیف شریفوف را بر نمیگرداند. اما پیوندانش میگویند به خاطر پاس خدمت‌های 10 ساله او در بیمارستان مقامات باید به وعده خود عمل کنند. مولا رجب یوسفی، فرزان محمدی، آزادی، شهر اسفره. و یک خبر دیگر، مقامات ازبکستان تصمیم ندارند که تکنیک نظامی به حدود این کشور از افغانستان وارد شده را به طالبان برگردانند، زیرا این تکنیک ها مال امریکا هستند. در این باره در صحبت با رسانه ها نماینده مخصوص ازبکستان در امور افغانستان اسمت الله ارگاشف خبر داد. ماهواره سال جاری طالبان از ازبکستان و تاجیکستان طلب کرده بودند که 40 چرخبال را برگردانند. تفصیلات در وبسایت رادیو آزادی. بینندگان عزیز، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. تشکر که ما رو همراهی کردید. خبرگزاری‌های بیشتر از این رو چون همیشه در وبسایت و صفحه‌های رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی پیدا کرده میتوانید. تا برنامه‌های فردا خود را احتیاط کنید عزیزان و خدا نگهداری هر یک شما باشد.